Welcome to the video lectures of subject switchgear and protection. We already started 4th unit protection of alternator and transformer, and its weightage is 16 marks. In that we have covered the first point, that is the different faults on alternator. So some of the important faults on the alternator which may occur is the failure of prime mover, then second is the failure of field, then overcurrent, overspeed, overvoltage, unbalanced loading, and the stator stator winding faults. So the stator winding faults are the most dangerous faults, and it likely to cause the considerable damage to the expensive machinery. So these are the some faults which may occur on the alternator. So we have to protect the alternator against these faults. So in that we study the first protection, that is the differential protection of the alternator. So differential protection of alternator म्हणजे काय असेल तर so as its name indicates differential, so we have to use the difference of two electrical quantities for the protection of the alternator. डिफरन्शियल प्रोटेक्शन म्हणजे काय असेल तर डिफरन्स ऑफ टू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज आपल्याला कन्सिडर करायचं आहे. तर त्या केसमध्ये अल्टरनेटरच्या केसमध्ये आपण काय करणार आहे, करंट ट्रान्सफॉर्मर यूज करणार आहे बोथ साइड ऑफ द अल्टरनेटर. डिफरन्शियल प्रोटेक्शन म्हणजे काय असेल, द इक्विपमेंट टू बी प्रोटेक्टेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ दॅट इक्विपमेंट. Two set of CTs are installed and the difference of two CTs are used for the protection of the alternator. तर सिंपल मेथड असेल डिफरन्शियल प्रोटेक्शनसाठी की त्याच्यामध्ये आपण काय करतो, दोन CTs आहेत, करंट ट्रान्सफॉर्मर यूज करतो आपण आयदर साइड ऑफ द इक्विपमेंट टू बी प्रोटेक्टेड. जो इक्विपमेंट आपल्याला प्रोटेक्ट करायचा आहे, म्हणजे या केसमध्ये आपल्याला अल्टरनेटर प्रोटेक्ट करायचं असेल तर त्याच्या आयदर साईडला आपण काय करणार आहे, CTs यूज करतोय करंट ट्रान्सफॉर्मर, आणि त्याच्यामधला जो डिफरन्स असेल तो आपण यूज करतोय कशासाठी, ऑपरेशनसाठी. So the most common system used for the protection of stator winding faults employs the circulating current principle, and in this scheme of differential protection of alternators, current at the two ends of the protected section are compared, and under normal operating conditions these currents are equal but may become unequal on the occurrence of fault in the protected section. The difference of the currents under fault condition is arranged to pass through the operating coil of the relay, and the relay then closes its contacts and isolate protected section from the system, and this is also known as the Merz-Price circulating current scheme. As here we are using the current circulating current, so it is also called as an Merz-Price circulating currents protection. तर डिफरन्शियल प्रोटेक्शनमध्ये आपण काय करत असेल तर डिफरन्स ऑफ द करंट अंडर फॉल्ट कंडिशन आपण यूज करतोय, आणि तो पास करतोय आपण रिले कॉइलमध्ये. सो ॲज द रिले कॉइल सेन्सेस दिस करंट इट विल सेंड कमांड टू द सर्किट ब्रेकर फॉर इट्स ऑपरेशन. तर डिफरन्शियल प्रोटेक्शनमध्ये काय करतो आपण, दोन CT करंट ट्रान्सफॉर्मरचे दोन सेट आपण यूज करतोय आयदर साईड ऑफ द इक्विपमेंट टू बी प्रोटेक्टेड. ह्या केसमध्ये अल्टरनेटरच्या आयदर साईडला आपण काय करणार आहे, टू सेट ऑफ CT यूज करणार आहे, आणि त्याच्यामधला जो अंडर फॉल्ट कंडिशनला जो डिफरन्शियल करंट असेल तो रिले कॉइलमधून पास करणार आपण काय करणार आहे, रिले कॉइल ऑपरेट होईल. रिले कॉइल ऑपरेट झाल्यानंतर इट विल सेंड कमांड टू द सर्किट ब्रेकर फॉर इट्स ऑपरेशन. So now we see the schematic arrangement for the protection of the differential protection of the alternator. So here is the alternator, that means equipment to be protected on either side of these alternator, that is left side CT1 current transformer, right side CT2 that is the current transformer 2, and here is the three phases R, Y, B. So CT current transformer first, that is CTs are connected in star. So either side of that CT, either side of the alternator, two CTs are two set of CTs are used which are connected in the star connection. So here is the, on either side of the alternator two CTs are used which are connected in the neutral. So let's see the
some arrangement of the alternator. So figure shows the schematic arrangement of differential protection of alternator for three-phase alternator. Identical current transformer pairs CT1 and CT2. So here is the CT1 and CT2 are placed on either side of each phase of the stator winding, and the secondaries of each set of current transformers are connected in star, and the two neutral points and the corresponding terminals of the two star groups being connected together by means of a 4-core pilot cable. Thus, there is an independent path for the current circulating in each pair of the current transformer and the corresponding pilot wire P. स्कीमॅटिक अरेंजमेंटमध्ये फर्स्ट पार्ट बघत असेल तर CT करंट ट्रान्सफॉर्मरचा एक सेट यूज केलेला आहे आपण लेफ्ट साईडला, त्याच्यानंतर करंट ट्रान्सफॉर्मर CT2चा सेट केलेला आहे राईट साईडला, आणि ह्या दोन्ही जे कनेक्शन आहेत ते आपण काय केलेले आहेत स्टारमध्ये कनेक्शन्स केलेले आहेत. म्हणजे जे आपण म्हणतो डिफरन्शियल प्रोटेक्शन, द इक्विपमेंट टू बी प्रोटेक्टेड म्हणजे अल्टरनेटर ऑन आयदर साइड ऑफ दिस अल्टरनेटर टू सेट ऑफ सिटीज दॅट इज CT1 अँड CT2 आर प्रोव्हाइडेड. म्हणजे दोन्ही साईडला आपण करंट ट्रान्सफॉर्मर, पण कंडिशन काय असली पाहिजे, जे करंट ट्रान्सफॉर्मर आपण यूज केलेलं आहे ते आयडेंटिकल करंट ट्रान्सफॉर्मर असले पाहिजेत. सेम रेटिंगचे करंट ट्रान्सफॉर्मर आपल्याला काय करायला लागतील, यूज करायला लागतील. आणि सेकंडरी वाइंडिंग आहे ते CTच्या त्या आपण काय केलेलं आहे स्टार कनेक्शनमध्ये यूज केलेले आहेत, आणि इट विल बी आणि त्या स्टार कनेक्शनमध्येच आपण काय केलेलं आहे, द रिले कॉइल्स आर कनेक्टेड इन स्टार अँड द न्यूट्रल पॉईंट बीइंग कनेक्टेड टू द करंट ट्रान्सफॉर्मर कॉमन न्यूट्रल अँड द outer ends one to each of the other three pilots. So in order that burden on each current transformer is the same, the relays are connected across equipotential points of the three pilot wires, and these equipotential points would be naturally be located at the middle of the pilot wires. So the relays are generally of the electromagnetic type and are arranged for the instantaneous action, since fault should be cleared as quickly as possible. So here करंट ट्रान्सफॉर्मर्स आपण यूज केलेले आहेत आयदर साईडला, आणि करंट ट्रान्सफॉर्मरच्या सेकंडरीजमध्ये आपण रिले कॉइल्स कनेक्ट केलेले आहेत R1, R2 आणि R3. सिम्पल ऑपरेशन काय असेल डिफरन्शियल प्रोटेक्शनचं, तर बोथ एंडला म्हणजे अल्टरनेटरच्या बोथ एंडला आपण करंट ट्रान्सफॉर्मर यूज करतो आहे सेम रेटिंगचे. दोन्ही करंट ट्रान्सफॉर्मरचा जो सेट यूज केलेला आहे त्याचे रेटिंग्स काय असले पाहिजेत, सेम असले पाहिजेत, आयडेंटिकल असले पाहिजेत. आणि त्याच्या सेकंडरी वाइंडिंग्स आहेत ज्या CTच्या ज्या सेकंडरी वाइंडिंग्स आहेत त्या आपण न्यूट्रलमध्ये कनेक्ट केलेल्या आहेत, आणि त्या न्यूट्रलच्या अक्रॉस आपण काय केलं तर रिले कॉईल R1, R2, R3 यूज केलेले आहेत, आणि त्याचे कनेक्शन्स आपण कशाला दिलेले आहेत, ट्रिप सर्किटला दिलेले आहेत. म्हणजे जे बेसिक प्रिन्सिपल आहे की डिफरन्शियल प्रोटेक्शन की द डिवाइस विच इज टू बी प्रोटेक्टेड ऑन आयदर साइड ऑफ दॅट डिवाइस करंट ट्रान्सफॉर्मर्स आर इन्स्टॉल्ड. म्हणजे जो डिवाइस आपल्याला प्रोटेक्शन करायचा आहे त्याच्या आयदर साईडला आपण काय यूज करतो आहे, CTज यूज करतो आहे. मग हा ऑपरेशन काय असेल करा डिफरन्शियल प्रोटेक्शनचं. सो it is clear that the relays are connected in parallel across the each circulating path. Therefore, under normal operating conditions, the current at both ends of each winding will be equal, and hence the current in the secondaries of the two CTs connected in any phase will be also equal. तर दोन कंडिशन आपण कन्सिडर करूया ऑपरेशनमध्ये. सपोज फर्स्ट कंडिशन जर कन्सिडर केली आपण नॉर्मल कंडिशन, तर नॉर्मल कंडिशनला R, Y आणि B फेज ह्याच्यामधले जे करंट्स असतील हे सेम असतील. म्हणजेच काय म्हणतो आपण, अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडिशन्स द करंट ॲट बोथ एंड्स ऑफ each winding will be equal, and hence the current of the secondaries of the two CTs connected in any phase will be the equal. म्हणजे नॉर्मल कंडिशनला CT प्रायमरीचा करंट जर सेम असेल तर ऑब्वियसली CT सेकंडरीचे करंटसुद्धा सेम असतील. त्याच्यामुळे जो डिफरन्स असेल तो 0 असेल. 0 डिफरन्स R1, R2 आणि R3मधून जर फ्लो होत असेल, म्हणजे 0 करंट जर फ्लो होत असेल तर रिले कॉईल काय होणार नाही, ॲक्च्युएट होणार नाही. त्याच्यामुळे इट विल नॉट गिव्ह सिग्नल टू द सर्किट ब्रेकर फॉर इट्स ऑपरेशन.
म्हणजे नॉर्मल कंडिशनला करंटचे इक्वल असल्यामुळे डिफरन्स काय मिळेल, 0 मिळेल. डिफरन्स 0 मिळाल्यामुळं R1, R2 आणि R3मधून करंट पास होणार नाही आणि काय होणार नाही, रिले कॉईल ऑपरेट होणार नाही. So therefore there is a balanced circulating current in the pilot wires and the no current flows to the operating coils R1, R2, R3 of the relay. Now suppose अर्थ फॉल्ट अकर झाला म्हणजे फॉल्ट कंडिशन. फर्स्ट नॉर्मल कंडिशन आपण बघितले की नॉर्मल कंडिशनला सिटी प्रायमरीचा करंट सेम असल्यामुळे ऑब्व्हियसली सिटी सेकंडरीचा करंट सेम असेल. त्याच्यामुळे दोन्हीचे सिटीचे सेट असतील, त्याचा सेकंडरीचा करंट सेम असल्यामुळे काय होणार आहे, जो करंट फ्लो होणार असेल तो 0 करंट फ्लो झाल्यामुळे काय होणार नाही, रिले कॉईल हा काय होणार नाही, ऑपरेट होणार नाही. नाव सपोज फॉल्ट कंडिशन ऑकर झालेली असेल, सपोज अँड अर्थ फॉल्ट ऑकर, जर अर्थ फॉल्ट ऑकर झालेला असेल, जसं आपण आर फेजवरती बघतोय की अर्थ फॉल्ट शो केलेला आहे, किंवा फेज टू फेज फॉल्ट म्हणजे वाय आणि बीमध्ये जर फेज टू फेज फॉल्ट जर झालेला असेल तर त्या कंडिशनला इफेक्ट काय होणार असेल. तर सपोज वेन अन अर्थ फॉल्ट ऑर द फेज टू फेज फॉल्ट ऑकर्स, द कंडिशन विल नॉट longer holds good and the differential current flowing through the relay circuit operates the relay to trip the circuit breaker. म्हणजेच फॉल्ट कंडिशन झालेली असेल तर ऑब्व्हियसली काय होणार आहे, सपोज अर्थ फॉल्ट झालेला असेल आर फेजवर, तर आर फेजमधला सिटी सेकंडरीमधला करंट काय असेल, डिफरंट असेल. सो डिफरन्शियल करंट काहीतरी अमाऊंटचा करंट जर R1मधून फ्लो होत असेल तर काय होणार आहे, रिले कॉईल ॲक्च्युएट होणार आहे अँड इट विल सेंड कमांड टू द सर्किट ब्रेकर फॉर इट्स ऑपरेशन. तर हे सिम्पल वर्किंग असेल. सपोज 2 फॉल्ट आपण स्टडी केले, तर हे सिम्पल डायग्राम आहे याच्या अंडरस्टूड करण्यासाठी की आपण सिटीज आहेत आणि सिटी वनचा सेट आणि सिटी टूचा सेट आणि त्याच्यामध्ये आपण रिले कॉइल्स कनेक्शन केलेले आहेत की RYB फेजमध्ये आपण काय केलेले आहेत, सिटीचा सेट आणि त्याच्या पॅरलरमध्ये रिले कॉईल कनेक्शन केलेलं आहे. तर ऑपरेशनमध्ये आपण बघतोय की सपोज अँड अर्थ फॉल्ट ऑकर, सपोज आर फेजवरती जर अर्थ फॉल्ट झालेला असेल, सो सपोज अर्थ फॉल्ट ऑकर्स ऑन फेज आर ड्यू टू द ब्रेकडाऊन ऑफ इट्स इन्सुलेशन टू द अर्थ. The current in the affected phase winding will flow through the core and frame of the machine to the earth and the circuit being completed through the neutral earthing. So the current in the secondaries of the two cities in phase R will become unequal and the difference of the two currents will flow through the corresponding relay coil R1 and returning via to the neutral pilot. Consequently, the relay operates to the trip circuit breaker. So suppose फॉल्ट ऑकर झालेला असेल, अर्थ फॉल्ट आर फेजवरती जर ऑकर झालेला असेल तर त्या कंडिशनला काय होणार आहे, द करंट इन द अफेक्टेड फेज म्हणजे आर फेज वाइंडिंग विल फ्लो थ्रू द कोअर अँड द फ्रेम ऑफ द मशीन. ऑब्व्हियसली तो कोअर आणि फ्रेम ऑफ द मशीनमधून फ्लो होईल अँड इट विल कम्प्लीट थ्रू द पार्ट टू द न्यूट्रल, आणि न्यूट्रलमधून तो त्याचा पार्ट काय करेल, कम्प्लीट करेल. म्हणजेच फॉल्ट झाल्यामुळे काय होणार आहे, सिटी सेकंडरीमधला करंट अनइक्वल होणार आहे, तो डिफरन्शियल करंट R1मधून फ्लो होणार आहे आणि करस्पॉन्डिंग रिले काय होणार आहे, ऑपरेट होणार आहे. ही फर्स्ट कंडिशन असेल. नाव सेकंड कंडिशन कोणती असेल, फेज टू फेज फॉल्ट असेल. नाव शॉर्ट सर्किट फॉल्ट ऑकर्स बिटवीन द फेजेस Y and B. The short circuit current circulates via the neutral end connection through the two windings and through the fault, and the current in the CT secondaries of the two CTs in each affected phase will become unequal and the differential current will flow through the operating coils of the relay R2 and R3 connected in the three phases. So then it closes its contacts and give कमांड टू द सर्किट ब्रेकर फॉर इट्स ऑपरेशन. म्हणजे दोन केस आपण स्टडी करतोय की एक असेल अर्थ फॉल्ट झालेला असेल तर, आणि दुसरी कोणता असेल फेज टू फेज फॉल्ट झालेला असेल तर त्या कंडिशनला काय होतील, करस्पॉन्डिंग R2 आणि R3 ऑपरेट होतील आणि रिले कॉईल इट विल गिव्ह सिग्नल टू द सर्किट ब्रेकर फॉर इट्स ऑपरेशन. म्हणजेच रिले कॉईल एनर्जी झाल्यामुळे काय होतील, हे कॉन्टॅक्ट्स क्लोज होतील. कॉन्टॅक्ट्स क्लोज झाल्यामुळे इट विल सेंड सिग्नल टू द ट्रिप सर्किटला सिग्नल सेंड करेल आणि सर्किट ब्रेकर काय करेल, इट विल गिव्ह प्रोटेक्शन टू द अल्टरनेटर.
तर हे सिम्पल वर्किंग असेल डिफरन्शियल प्रोटेक्शन. जसं नेम इंडिकेट करते की डिफरन्शियल, तर डिफरन्शियल क्वांटिटी, डिफरन्शियल इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी आपण यूज करतो. म्हणजेच एक करंट, डिफरन्शियल करंट आपण यूज करतो. जो डिफरन्स करंट असेल तो यूज करतो कशासाठी, तर रिले ऑपरेटिंग कॉइलसाठी. आणि रिले काय होत असेल, ऑपरेट होत असेल अँड इट विल गिव्ह सिग्नल टू द सर्किट ब्रेकर फॉर इट्स ऑपरेशन. तर डिफरंट फॉल्ट्स अल्टरनेटरवरचे आपण स्टडी केलेले आहेत. त्याच्यामधला फर्स्ट पार्ट आपण बघितलं की फॉल्ट्स ऑन द अल्टरनेटर. तर डिफरंट फॉल्ट्स असतील त्याच्यामध्ये. फेल्युअर ऑफ प्राईम मूव्हर असेल तर प्राईम मूव्हर फेल्युअर झालेला असेल, तर फील्ड फेल्युअर झालेला असेल, तर ओव्हर करंट असेल तर ओव्हर करंटचं मेनली ओव्हर करंट प्रोटेक्शन पार्शल ओव्हर करंट असेल तर त्याचं मेनली रिझन काय असेल, तर पार्शल ब्रेकडाऊन ऑफ वाइंडिंग इन्सुलेशन ऑर ड्यू टू द ओव्हरलोड. ओव्हरलोडमध्ये सुद्धा काय होणार आहे, ओव्हर करंट होणार आहे. आणि ओव्हर स्पीडचं रिझन काय असेल, तर सडन लॉस ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ द लोड ऑन द अल्टरनेटर. तर ते एक त्याचं कॉज असेल ओव्हर स्पीडचं. आणि ओव्हर व्होल्टेज म्हणजे काय असणार आहे, तर फील्ड एक्सायटेशन सिस्टीम जे अल्टरनेटरचे असणार आहे की ते स्पीडला कॅन नॉट ऑकर होणार आहे. द फील्ड एक्सायटेशन सिस्टीम जे असणार आहे अल्टरनेटरची इज सो डिझाईन दॅट द ओव्हर व्होल्टेज कंडिशन्स ॲट नॉर्मल रनिंग स्पीड कॅन नॉट ऑकर, बट ओव्हर व्होल्टेज इन अन अल्टरनेटर ऑकर्स वेन द स्पीड ऑफ द प्राईम मूव्हर इन्क्रीजेस ड्यू टू द सडन लॉस ऑफ द अल्टरनेटर लोड. आणि फिफ्थ कंडिशन असेल अनबॅलन्स्ड लोडिंग असेल. तर अनबॅलन्स लोडिंग म्हणजे काय असेल, देर आर डिफरंट फेज करंट्स इन द अल्टरनेटर. सो अनबॅलन्स लोडिंगचं रिझन काय असेल, तर फॉल्ट असतील. डिफरंट फॉल्ट म्हणजे फॉल्ट अर्थ फॉल्ट असेल किंवा फॉल्ट बिटवीन फेजेस असतील, तर ते अनबॅलन्स्ड लोडिंगचं रिझन असेल. आणि लास्ट इम्पॉर्टंट कोणता असेल, तर स्टेटर वाइंडिंग फॉल्ट्स असेल. तर these faults occurs mainly due to the insulation failure of the stator winding, and the main types of the stator winding faults is the fault between the phase and ground, then fault between phases, and the third is the interturn faults involving the turns of the same phase winding. सो सगळ्यात डेंजरस फॉल्ट जर आपण बघितला ह्याच्यामधला, तर तो कोणता असेल, स्टेटर वाइंडिंग फॉल्ट्स असेल. So stator winding faults are the most dangerous and cause damage to the expensive machinery. तर ह्या डिफरंट फॉल्टच्या अगेन्स्ट आपण काय करतोय, प्रोटेक्शन प्रोव्हाइड करतोय. त्याच्यामधलाच फर्स्ट पॉईंट कोणता असेल, डिफरन्शियल प्रोटेक्शन ऑफ द अल्टरनेटर. त्याच्यामध्ये डिफरन्शियल करंट आपण यूज करतोय अल्टरनेटरच्या प्रोटेक्शनसाठी. आणि त्या करंटमुळे रिले कॉईल ऑपरेट होणार असेल अँड इट विल सेंड कमांड टू द सर्किट ब्रेकर फॉर इट्स ऑपरेशन. So this is about the first protection, that is the differential protection. In next lecture we see the overheating and the overcurrent protection. So if you have any difficulty regarding this, then you can contact me. Thank you.